जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नईम चिश्ती एक दफ़ा फिर पार्टीशन स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे बाबा बाग अली से, जो कि चक नंबर 15 FW हासिलपुर के रिहायशी हैं। हासिलपुर के करीब इनका गांव है और हासिलपुर में क्या हालात थे पार्टीशन के वक्त भी वो सारे बयान कर रहे हैं। बाबा बाग अली बताते हैं कि हासिलपुर में ज़्यादातर हिंदुओं की मेजॉरिटी थी और वहाँ हिंदुओं का कत्ले आम हुआ। और हाजी नामी एक ओड था, एक पखीवास कबीला था, फैमिली थी जिसने मारधर की, लूटा और हिंदुओं का कत्लेआम किया। इसके अलावा बाबा बाग अली ये भी बताते हैं कि उनके वालिद जलालुद्दीन, उनका एक दोस्त था खेमचंद, उनका परिवार जो था वो हासिलपुर में बहुत मुश्किल में था, डरा हुआ था। इनके वालिद जलालुद्दीन खेमचंद के परिवार के 7 लोगों को अपने साथ गांव लेकर आए, उनको घर दिया, उनको रिहाइश दी, उनको राशन दिया और 6 महीने तक वो उनके पास रहे और बाद में वो हिंदुस्तान आ गए। इसके अलावा बाबा बाग अली ये भी बताते हैं कि एक उनका जो पैटर्नल फैमिली का गांव था हिंदुस्तान में, बुर्ज सिद्धवां के एक सिख परिवार वहाँ से उठकर 15 FW में आकर आबाद हुआ और यहाँ उन्होंने ज़मीन ख़रीदी। जब पार्टीशन हुई तो पूरा परिवार चला गया, लेकिन एक माजी सिंह जो थे वो यहाँ से नहीं गए, क्योंकि माजी सिंह ने बुर्ज सिद्धवां में कोई मर्डर किया हुआ था, जिसकी वजह से वो यहाँ रह गए। और जब उनका परिवार चला गया तो वो माजी सिंह से माजी खान बन गए, मुसलमान हो गए। और उनके पास 100 एकड़ ज़मीन थी जो उन्होंने गरीब माइग्रेंट्स जो इंडिया से उठकर आए थे, उन गरीबों में उन्होंने सारी ज़मीन जो है वो तकसीम कर दी। और आज भी चक नंबर 15 FW में माजी सिंह या माजी खान की जो कब्र है वो उस कब्रिस्तान में आज भी मौजूद है। इसके अलावा बाबा बाग अली ये बताते हैं कि उनका गांव बुर्ज सिद्धवां में उनके दादाजी के जो छोटे भाई थे वो ज़ोहर की अज़ान दे रहे थे, अज़ान पढ़ रहे थे कि जब उन पर फायर किया गया और वो मस्जिद में अज़ान पढ़ते हुए जान से चले गए। और उनके एक बेटे थे जिनका नाम बदरुद्दीन था, जो काफ़िले में जान से चले गए। इन कहानियों में बहुत सारे दुख हैं, लेकिन इंसानियत की बातें भी हैं, दोस्ती की बातें भी हैं, कुर्बानी की और जान बचाने की बातें भी हैं। बहुत सारे मुसलमानों ने अपने दोस्तों की, हिंदुओं की और सिखों की उनकी जान बचाई, उनकी मदद की। और इसी तरह बहुत सारे हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों के परिवार की हिफाजत की, उनकी जान बचाई, उनकी मदद की। और ऐसे ही लोगों को ये बुज़ुर्ग आज भी बहुत अच्छे अल्फाज से याद करते हैं। आइए कहानी सुनते हैं बाबा बाग अली की। बाबा जी पहले तो अपना नाम, वालिद साहब दा ते दादा जी दा। मेरा नाम जी बाग अली, मेरे वालिद साहब का नाम जलालुद्दीन ते मेरे दादा साहब का नाम निज़ामुद्दीन। ठीक। असी हैं लोधरे खरल। लोधरे खरल ये कौम है यानी मूहियां होंदियां ने हर कौम दियां। जी जी असी सदिंदे लोधरे हैं, निस्बत साडी खरल है। ठीक है। हाँ। तो बाबा जी उत्थे जिदन लोटी पई है, हाँ। वंड हुई, उम्र कितनी को सी अंदाजन ਤੁਹਾਡੀ? अंदाजन जी 10 साल की उम्र 10 साल है जी। यानी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? वो जी थोड़ा थोड़ा चेता है। असी असल उस वक्त साड़ी रिहाइश है जी सी इत्थे हासिलपुर 15 ਚੱਕ के इसे फौरन लाया था। मेरी पैदाइश ही इत्थों दी। 15 ਚੱਕ ਕਿਹੜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜੀ? 15 ਚੱਕ ਫੋਰਡਵਾ ਦਾ, ਹਾਸਲਪੁਰ ਹਾਸਲਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਏ? ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 8 ਮਰਬੇ ਰਕਬਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 15 ਚੱਕ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਕ ਨੂੰ 6 ਮੋਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਘਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਘਰ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਾਈ ਸਨ 2 ਭਰਾ, ਮੌਲਵੀ ਜਾਨ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਮ 2 ਮਰਬੇ ਰਕਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਰਕਬਾ ਸੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕਰਾੜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀਏ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀਏ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਰਬੇ ਦਾ, 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ, 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਲ ਆਲਾ ਪੱਤੀਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਠੀਕ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਦ 22 ਸਾਲ ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ 15 ਚੱਕ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? 15 ਚੱਕ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, 15, 16, 17, 18, 13। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਕ ਤੇ ਨੰਬਰ ਨੇੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਹਾਸਲਪੁਰ। ਹਾਸਲਪੁਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਸਲਪੁਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 5 ਮੀਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਸਲਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਲਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ।
ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ 8 ਮਰਬੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸਲਪੁਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਜੀ 14 ਮਰਬੇ ਰਕਬਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸੀ ਮੋਲ ਵਾਲੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਝੁੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਰਕਬਾ 4 ਮਰਬੇ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਬੰਗਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਬੁਰਜ ਸਿੱਧੂਆਂ ਵਾਲੇ ਬੁਰਜ ਸਿੱਧੂਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਆ ਦੋ ਪਿੰਡ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆਪ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਠੀਕ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਠੁਕੇ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਾਲ ਸਰ ਰਹਿਸ਼ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਇੱਥੇ ਅਸਲਪੁਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਹ ਰਕਬਾ ਵੀ ਇਹ ਠੇਕੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਰਲ ਕੇ ਵਸਦੇ ਸਨ ਰਲ ਕੇ ਵਸਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਦਰੀ ਦਾ ਹਾਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਰਾਮਤ ਦਾ ਹਾਂ ਹੂੰ। ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਦੀ ਗਮੀ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੁਰਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਗਮੀ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਗਰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਗਮੀ ਦੀ ਹੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਾਈ ਲਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਲਿਆਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਖਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਿਉਂਦਰ ਭਾਜੀ ਅਫਸੋਸ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਖਤਲਾਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਟੀ ਪਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਜੀ 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 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਬਈ ਉਧਰ ਬੜਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਉਧਰ ਆਦਮੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਬਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਾਂ ਹੈ ਬਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਕਲ ਲੱਗੇ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਬਸ ਗੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਟਕੀ ਕਟਕੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 15 ਚੱਕ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 15 ਚੱਕ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਦੋ ਘਰ ਸੈਸ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਘਰ 8 ਮਰਬੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 2 ਮਰਬੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਆ ਜੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹਾਂਜੀ ਨੇ ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਵਸਾਖਾ ਸਿਆ ਅੱਛਾ ਮਿੰਦਰ ਸਿਆ ਹਾਂ ਚੰਨਣ ਸਿਆ ਅੱਛਾ ਅਬੇ ਗੁਰਦੁੱਤਾ ਸਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਬੇ ਸਹੀ ਉਹ ਮਗਰ ਸਿਆ ਅਬੇ ਸੇਤੇ ਸਿਆ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇ ਲਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲੁਕਾਤ ਅੱਛੇ ਹੈ ਆ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੈ ਰਲ ਕਿ ਮਿਲ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਆ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਹਾਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ 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 ਅੱਛਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਕਦਰ ਹੈ ਨਾ ਐਮਐਨ ਤੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਦਰ ਬਰਤਾਨੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਮਐਨ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਜ਼ੀਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੈਲਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਠੀਕ ਹੈ और ना कोई एमएन है ना एमपी है ना तहसील नाज़म ना यूनियन काउंसिल का चेयरमैन थे ना कोई जिला ਕੋਈ ਨਹੀਂ नाज़म ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 15 ਚ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਡੀ ਹੈ ਗਵਾਡੀ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗਵਾਡੀ ਸਾਰੇ ਗਵਾਡੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਸਦੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਨਾਲ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਵਸਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਠੀਕ ਇਹਦਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੈਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਸਨ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਸੀ ਸਾਡੀ ਚੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸੋ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਹਿੰਦੂ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਲਾਲਦੀਨ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਸਹੀ
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣੀ ਵੀ ਹੋਸਣ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ? ਬਸ ਉਹਦਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਨਹੀਂ। ਖੇਡਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ। ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਅਬੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪਿਛਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਰਲ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਆਦੇ ਵਾਲਦ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ। तो किमें गए हैं मतलब ट्रेन पे गए या? शादी आई हाँ जी। अबे मेरे वालद दे नानकियां दी, मेरी दादी दे पेकियां दी 3-4 शादियां होई। ਅਸੀਂ ਵਾਹ 10-15 ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਆਈ ਸਾਰੀ 6-7 ਸਾਲ। अच्छा तो गए किमें है जी इत्थों? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। अच्छा ਉਦੋਂ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। केड़े स्टेशन तो चढ़े तो किमें गए? ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਪਨਾਹ ਤੋਂ ਚੜੇ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੰਡੀ ਹਬੋਰ ਜਾ ਲੱਥੇ। अबोर जा उतरे? ਹਾਂ, ਹਬੋਰ ਜਾ ਉਤਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਉਦੋਂ ਉੱਠਾ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬੇ ਉਹ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੁੜਾ ਬੋਰ ਤੋਂ ਅਗਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਨੇੜੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੁ ਮੀਲ ਤੇ। 10 ਮੀਲ ਆ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬੋਰ ਜਿਸੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੁਰਜ ਵੱਜਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆ ਮਾਣੇ ਮੋੜ ਅੱਡੇ ਦੇ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਨੇ 203 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਹਾਂ, ਬੂਰੇ ਪਰ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹਿਰ ਲੰਘੀਏ, ਜੀ, ਜੀ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ 453 ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਦਾਦਕੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਗਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਜੀ, ਜੀ। ਅਸਾਵਾ ਚੱਕ ਕਰ ਨਾ ਇੱਕ ਚੱਕ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਮੂਦਪੁਰ ਹਬੋਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਬਿਆਦਰੀ ਦਾ ਕਰ ਅੱਛਾ, ਲਾ। ਰੰਗਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ? ਹਾਂ ਬੈਠ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 15 ਚੋਂ ਜਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਛੱਡ ਤੇ ਜਾਵਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਲੋਟੀ ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹਦੂਦ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਆਵਣ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਧਰਲੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉੱਠੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅੱਛਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ? ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਇਆ ਇਹ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਅਬੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤਲਕ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਠੀਕ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਆਵੇ ਇਹ ਬਸਤੀ ਦੇ ਦੋ ਸਨ, ਇੱਕ ਲੋਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਨੂਆਣਾ, ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨੰਬਰ 15 ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ। ਐਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਦਰੀ। ਹੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰ ਪਾਇਆ, ਰਾਤੀ ਟਿਕਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਗੱਡੇ ਜੋੜ ਕੇ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਲੈ ਲੈ ਕੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਠੀਕ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨਾਲ, ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਸਨ ਜਨਾਬ ਨਾਈਆਂ ਦੇ 2 ਘਰ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਕੰਮੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਸਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜੇ ਬਣਾਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਤ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਦ ਕੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਇਆ, ਨਾਲ ਖਾਵਣ ਨਾਲ ਖੜਵਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਚੱਸ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਗਏ। ਨਾਲ ਹਟ ਵੀ ਕੇ ਬਦਲ- ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਸਾਰੀ ਬਲਾ ਛੱਡਤੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੁੜ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾ ਨਾਲ ਐਡੇ ਐਡੇ ਠਾਡਾ ਦੇ ਹੱਡ ਖਾਵਣਾ ਖੜ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ 84 ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਦੋਂ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਮਤਲਬ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜਰ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਖਾਣਾ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਬੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰਸਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੈਠੇ ਅੱਛਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਬੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੁਹਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹਾਜਰ ਆ ਗਏ। ਅਬੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ
क्योंकि अलामा इकबाल तो 37-38 ही फौत हो गए। ਹਾਂਜੀ उदों सरबराही सी खान लियाकत अली खान दी ते कैद आज़म दी। इन्हों ने दसिया भी उन्हें सारी कौम है जी उधरों आई है सैट नहीं हो सकती। हाँ भाई ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਆ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਥੋੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਰਕਬਾ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਦੇ ਜੋੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈਏ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀ ਸਲਾਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਇੰਤਕਾਲ ਚਾਹੇ ਕਲੇਮੀ ਮੁਆਜਰ ਦਾ ਕਲੇਮ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਿਸਾਲ ਅਗਲੇ ਲੋਕਲ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਹੈ। 4,500 ਯੂਨਿਟ ਫੀ ਕਸ ਇੱਕ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਕਿੱਲਾ ਹੈ 4,500 ਯੂਨਿਟ ਫੀ ਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਤਵੇਲ ਚਲੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਲੇਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਰੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕ 4,500 ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ 4,500 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਕਰਿਆ ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਵੰਡ ਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਬਈ ਲੋਕਲ ਤੇ ਮੁਹਾਜਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜਰ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਦਵਾਈ। ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਿਆ। ਨਿਕਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਕਬੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਮੁਰਗਾ ਖਾਦਾ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਮਰਚਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵੇ ਆਪ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੜਾ ਲੱਗਣਾ ਲੱਗਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਕਲੇਮ ਡੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਐਵੇਂ ਢੇਜਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਾਜਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਲੇਮਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦ ਹਕੀਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਰਕਬੇ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਕਬੇ ਤੇ ਜੰਟੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਰਾਸੀ ਤੇ ਨਾਈ ਤੇ ਮੋਚੀ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ। ਮੁੜ ਉਹ ਕਲੇਮ ਡੀਜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਤਬਾਦਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਗਏ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਲ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੱਭ ਗਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਈ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾਨਕੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਪੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਸਲਾਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਰਾ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਆ ਖਾਨਦਾਨ ਗਿਆ। ਸਲਾਮ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਸਨ 2 ਭਰਾ। ਜੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂ ਜੀ ਅਸਲਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ। ਛੋਟਾ ਦਾਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀ। ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਛੋਟੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਜੀ? ਛੋਟੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਿਆਮ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਰਿਆਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਚਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਦੇਨਦਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖਣ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਆ ਪਿਓ ਦਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਪੱਕੀ ਉਹ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਸੀ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਦਾਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ੋਹਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਦਰਦੀਨ। ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਕਾਫਲੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ 2 ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਰਦੀਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਬਦਰਦੀਨ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੱਕੀ ਨਹਿਰ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ ਆਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਸ ਨਹਿਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫਰੇ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਖਾਨਦਾਨ ਅੱਪੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹ 2 ਖਾਨਦਾਨ ਬੰਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਮੂਲ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਵੀ ਲਈ ਆਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਸੇ ਆਏ ਸਨ।
ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਤੇ ਮਸੇ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਸੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਸਤ ਬਿਕਾਨੇਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਅਭੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬੇਜਾ ਨਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਲੁੱਟੇ ਜਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਖੜਾ ਹੈ ਅਭੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਸਨ ਨਾ ਇਹ ਮਾਰ ਮੰਨੀ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮਾਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਬੈਠੇ? ਆ ਮਾਣੇ ਮੋੜ ਯਾਰ ਆ ਬੁਰੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆ ਬੂੜੇ ਵਾਲੇ ਅਬੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਰ ਆ ਵਿਆੜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਅਬੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਮਾਂਦਾ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ 400 ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਐਸੇ 15 ਚੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਮੁਹਾਜਰ ਆਏ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੱਟਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਗਣੇ ਤਾਂ ਆਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਕਲੇਮਾਂ ਚ ਮੋੜੋ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ 15 ਚੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂ। 15 ਚੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਚੱਕ ਨੰਬਰ 15 ਹੈ ਵਸਤੀਆਂ ਦੋ ਨਾ ਇੱਕ ਚੰਨੂ ਆਣਾ ਇੱਕ ਲੋਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਚੰਨੂ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਲੋਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੋਆਣਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਕਬਾ ਅੱਛਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 15 ਚੱਕ ਹੀ ਸੱਦੇ ਨੇ 15 ਚੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਾਰਦਾੜ ਹੋਈ ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। 15 ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ? 15 ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਨਾਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਹਲਚਲੀ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਹਫਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਹਫਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰਾੜ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਅਸਲਪੁਰ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਰਲੇ ਪੈ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਆੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਅਰਾਈ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਟੋਟਲ ਇਹਦਾ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀ ਬਾਣੀਆਂ ਕਰਾੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਇੱਥੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਰਾੜ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲਪੁਰ ਦੇ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਰੁਪਈਏ ਚੋਂ 95% ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਬੰਗਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਜੀ ਓਡ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਭੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਪੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲੇ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰਬਾਦ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਡੇਰਾ ਲਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹਲਚਲੀ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕ ਉਧਰ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦੇ ਬਸ ਨਾ ਕਰਾਰ ਨਿਕਲਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਬਿੱਟੇ ਗਲਾਤੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਅੱਛਾ ਅਬੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਟੋਟਲ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਤਾ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਇਆ ਅੱਲਾ ਜਾਣੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਣਾ ਉਹ ਹਾਜੀ ਓੜ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣੇ ਓੜ ਨੇ ਹਾਜੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੜੀ ਛੱਡੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹ 100 ਪੱਖੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਠਾਣਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਓਡਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਖਤ ਦਿਲ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਾੜ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਰਹਿਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲੋ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਖਬਰਦਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਇਹ ਕਰਾੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਰਾੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਸੀ ਖੇਮਚੰਦ ਕਰਾੜ ਆੜਤੀ ਆੜਤੀ ਖੇਮਚੰਦ ਆ ਮੁੜ ਮੈਂ ਆਦੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 6 ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਬਈ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਠਾ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਸਲਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਸਲਪੁਰ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਸੀ ਖੇਮਚੰਦ ਕਰਾੜ ਤੇ ਬੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸੀ ਬਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਖੇਮਚੰਦ ਖੈਰ
ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾੜ ਮਰੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ 10-15 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਰਾੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਅੜਤ ਦੀ ਤੇ ਚਬਾਰਾ ਸੀ, ਚਬਾਰੇ ਦੇ ਵਸੋਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪ ਕਰਾੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ। ਉਹ ਸੜੇ ਰੋਈਆਂ ਪਿੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਦਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਏ? 7 ਦੇ 7 ਹੀ ਲਾਇਆ ਦਿਆ। ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਧਰ ਉਧਰ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਧਰ ਰਹਿ ਰਵਾਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਿਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਰਹਿ ਰਵਾਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਗਿਣ ਕੇ ਉਧਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਦੀ ਸਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਆਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਉਹ 7 ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਧਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 7 ਜੀ ਅੱਛਾ, ਉਧਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਘਰ? ਕਰਾੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 7 ਬੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ। ਅੱਛਾ। ਅਬੇ ਉਹ ਬੜੀ ਆਬਾਦ ਤਗੋ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਬੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਨੰਦ ਕੌਰ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕੌਰ। ਆਨੰਦ ਕੌਰ ਹਾਂਜੀ। ਅਬੇ ਇਹ ਜੇ ਨਾਂ ਸੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਸੱਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਵੱਖਰੀ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਹਾਂ। ਪਕਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਪ, ਸੌਣਾ ਵੀ ਆਪ। ਅਬੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਖਰਚਾ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਅਭੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਖਾਲਫ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂ 7 ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਸਪੀ ਆਇਆ, ਡੀਐਸਪੀ ਆਇਆ, ਐਸਐਚਓ ਆਇਆ ਅਸਲਪੁਰੋਂ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਾਣ, ਜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਖਾਨਦਾਨ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਤਬਾਦਲੇ। ਅਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਕੰਪ। ਹਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਰੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਵੀ ਫਿਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਕੁਰਬਾ ਕਬੀਲਾ ਕਿੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੰਪ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾ ਕਬੀਲਾ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਬੰਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੈਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੱਚੀਆਂ ਕਈ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ, ਜੀ ਜੀ। 2 ਬੱਚੀਆਂ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਜੀ ਜੀ। ਅਬੇ ਲੇਕਿਨ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਮਾਛੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਮਾਛੀ ਹੈ। ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਤਬਾਦਲੇ 'ਚ ਇੱਧਰ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ 15 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚ ਇਨਸਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਾਰਨ। ਬਾਬੇ ਮਾਗੀ ਖਾਨ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ? ਬਾਬੇ ਮਾਗੀ ਖਾਨ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਬਾਬਾ ਮਾਗੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਬੁਰਜ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ। ਬੁਰਜ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 'ਚ? ਆ 15 ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਕਬੇ ਲੈ ਲਏ। ਇਹ ਮਾਝੀ ਖਾਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪਿਛਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਕਬਾ ਲੈ ਲਿਆ। 3 ਭਰਾ ਸਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ
शरीक अपड़ गए, मैंने उन्होंने कत्ल करना, इन्हें शादी ना कर। शादी ना कराई, ये सी 4 मुरब्बियां दा मालक, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 4 ਮੁਰੱਬੇ ਖਰੀਦੀ। 4 मुरब्बियां दा मालक सी। ਜੀ ਜੀ। है बे खैर ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਟੋਟਲੀ ਸਿੱਖ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਝੀ ਖੰਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਧਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਝੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਮਾਗੀ ਖਾਂ। ਮਾਗੀ ਖਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਗੇ ਮਸਜਿਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੱਚੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਈ 15 ਇੰਚ। ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਮੁਹਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, 5 ਕਿੱਲੇ ਇੰਤਕਾਲ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, 5 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਨਾਬ, 4 ਮੁਰੱਬੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਪੜਾਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਬਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਮਾਝੀ ਖਾਂ ਦੀ? ਮਾਝੀ ਖਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਬਰ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਚਲੇ ਗਏ? ਸਾਰਾ ਕੁਣਬਾ ਕਬੀਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਸ਼ਰੀਅਤ ਹੋਇਆ, ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਾ ਮੌਤ ਕੇ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੱਕਾ ਮੁਰੀਦ। ਅਬੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਈਮਾਨ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ। ਅਬੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਬਰ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਤੀ, ਸੇਕਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਉਹ 8 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਹਾਂ, ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਮਦਰਸਾ। ਅੱਛਾ। ਅਬੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 5 ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਲਾਮੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਜ਼ਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਲਾਈ ਰਿਹਾ, ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਬੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਹਾਂ। ਨਾ ਪੀਰ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, 5 ਜਮਾਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ? 5 ਜਮਾਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਜਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਂ, ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਲਾਟੀ ਦਾ ਤੇ ਗੈਰ ਲਾਟੀ ਦਾ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ, ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਸਨ 51 ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿੰਧ ਹੁੰਦੇ ਮਗਰ ਗਏ। ਅਭੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਂਗੜ, ਤਹਿਸੀਲ ਸੰਜੌਰੋ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ 30 ਸਾਲ। 30 ਸਾਲ। ਹਾਂ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ? ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਉਦੋਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਬੇ, ਉਹ ਸੰਜੌਰੋ ਸਕੂਲ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਸੰਜੂਰੋ ਸਕੂਲ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, middle ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ? ਉਦੋਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? 1900 ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਸੀ? 51? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 12 13 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 15 14 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਹਾਂ, ਗਏ? ਬਹੁਤ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਂ, ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ। 5 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡ 5 ਪੜ੍ਹੀਆਂ? ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ 79 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 13 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, 79 ਚ ਆਏ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਵੱਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆਜ਼ਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਚਾਰੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਇਹ 4 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸਾਂ। ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੋਂ ਸੰਗੜੀ ਚੋਂ ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ? ਹਾਂ, ਸਿੰਧ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆ ਰਕਬਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਸੈਦ ਅਲੀ ਰਕਬਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ 6 ਭਾਈ। ਜੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2003 ਚ ਲਿਆ, ਇਹ 27 ਕਿੱਲੇ ਰਕਬਾ ਲਿਆ, 80,000 ਨੂੰ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੋਰ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਬਾਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਬੋਰ ਵੀ ਆਪ ਲਾਇਆ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ। ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਰਹੀ ਰਕਬੇ ਤੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਧ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ? ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਵਾਲਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਅੱਛਾ, ਗਏ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋਏ? ਹਾਂ। ਦਾਦਾ 83 84 ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ। ਨਾ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, 15 ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦੇ? 15 ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਗੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੰਤਕਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ? ਆ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਗੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਅੱਛਾ। ਬਈ 15 ਵਾਲੀ? ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, 15 ਵਾਲੀ ਵੇਚਤੀ, ਆ ਬੋਲ ਵਾਲੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੇਚਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ? ਪਿਛਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ
ਪਿਓਰ 3 ਭਰਾ ਸਨ। ਉਹ ਕਲੇਮ ਡੀਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਾਈ, ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਆਪਣੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੱਭੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ 6 ਭਾਈ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ 5 ਭਾਈ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਖਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੂਬ ਖਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਮੁਨਸਬ ਅਲੀ ਖਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਹਕਮ ਅਲੀ ਖਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਬਾਗਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਵਾਵਾ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵੀ ਸਨ। ਹਾਂ, ਠੀਕ, ਸਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ 8 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੁਰੇ ਵਾਲੇ, ਬੁਰੇ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਆਪਣਾ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਨਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? 15 ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਠੀ ਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਖਤ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੀ? ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਆ ਡਾਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਤੋਂ ਕਿਤਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਫੋਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਖਤਖੂ ਤੋਂ ਆ ਖਤੋਂ ਕਿਤਾਬਤ ਸਾਡੇ ਵੜਕਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਯਾਰ, ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਤ ਅੱਛਾ, ਪਾਇਆ, ਖਤ ਉਧਰ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਣਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਦੁਆ ਸਲਾਮ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਂ, ਕੁਛ। ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 15 ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੇ? 15 ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਹਿਸੀਲ ਬੰਗਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲ ਕੇ ਦੇ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, 15 ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਫਜ਼ਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਬੰਗਲਾ ਬੰਗਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲ। ਫਾਜ਼ਿਲ का चले। ਹਾਂ, ठीक, ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਨ ਬੁਰਜ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਖੇੜਾ, ਡੱਬ ਵਾਲਾ, ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ, ਕੱਖਾਂ ਵਾਲੀ, ਕੱਖਾਂ। ਬਕੈਣਾ, ਹਾਂ, ਆ ਵੀ ਚੰਨਣ ਖੇੜਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, अच्छा वो ना एरिया ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ आबाद होए। ਆਬਾਦ ਹੋ वो भी पंजाब इधर पंजाब ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ तो पंजाब ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ 15 ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਸਨ, ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੌਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸ ਦੌਰ 47 ਚ। ਉਹ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਆਨੇ ਆਬਾਦ ਸੀ, 6 ਆਨੇ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਆ ਟਿੱਬੇ ਟੁੱਬੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ। ਟਿੱਬੇ ਜੰਡ ਜੁੰਡ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੌਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੇੜ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ, ਨੰਬਰ 2, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਨਾ, 3 ਹੈ, ਜੀ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਬਾਗ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਣਨਾ 51 52 ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੁਕਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 52 52 ਵੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਖਲੂਕ ਵਧਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨਸ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਅੜਸ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮਖਲੂਕ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਣਾ ਹੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੌਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬਾ ਕੇ ਰੌਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਚੰਗੀਆਂ 50 ਜੋਗਾ ਉਹਨੇ ਨੱਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੱਪ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਵਧੀ ਕਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੌਰ ਨਾਲ। ਬਾਬੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਚ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਤੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਚਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਇਲਾਕਾ 12 ਮਾਸਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਟ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਫੀਡਰ ਇਹ ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ ਕੈਂਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਦਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ ਸਿਆਲੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਦਿੰਦਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਾੜਾ ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜੋ ਖੂਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਰ ਲਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਯਾਰ। ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੀਵਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੀਵਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਲਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਈ, ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਕੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮਸਾਲੇ ਕਿੱਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਸਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਮਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਠੇ ਹਾਂ ਮੁੱਠੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮੁੱਢੋਂ ਖਰੇ ਨਾ ਆਵੇ ਉੱਤੇ ਪੌਣੀਆਂ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਕੇ ਜਿਹੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀ ਰੱਖੋ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਾਬ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੁੱਢ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲਪੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਬਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖੋਨੋ ਖੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹਾਂ ਅਮਨ ਨਾਲ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਦੋ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਧਰ ਲੈਣ ਲੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਦਰ ਮਰਮ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖੋਖਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੜਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਪਸ ਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਰਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਉਹ ਝਟਕੀ ਕਟਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰ ਪਾਵੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਬਸ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਜੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਸਾਲ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਉਠਿੰਦੇ ਬਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਜਾੜ ਹੋਣੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਲੁੱਟਣਾ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟਣੀਆਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ 15 ਜੀ ਮੁੜ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਦੇ ਬੈਠੇ ਮੁਹਾਜਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬੜੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਲੁੱਟੀਜੇ ਪੁੱਟੀਜੇ ਹਸਣ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਉਵੇਂ ਉਠੀ ਇਹ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਠਾਕਰ ਸੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੀ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੋਰਣ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਬੜਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਦਰੀ ਸਾਰੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਆ ਡੋਗੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਰੇ ਵਾਲਾ ਅਬੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਚੋਲਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਪਈਆਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰਣ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਬੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਗਮੀ ਤੇ ਉਧਰ ਲੈ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਪਰਮਿਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਹਦੂਦ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨੇੜੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਸਾਰੀ ਹੈ 14-15 ਮੀਲ ਹੈ 14-15 ਮੀਲ ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਟੁਰਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਚ ਉਂਝ ਹੀ ਉੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਪੈਦਲ ਹੀ ਉੱਪੜ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਮੋੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵੇ ਕੰਮ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਥਾਣੇ ਮਿੰਚਾਬਾਦ ਜੀ ਜੀ ਰੁਸਤਮ ਬਲੋਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਹਾਂਜੀ ਉਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਚੋਰੜ ਆਇਆ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘੁੰਮਣਾ ਵਾਲਾ ਕੋਲੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਬੰਦਾ ਬਲੋਚ ਬੜਾ ਮਿਸਾਲ ਇਖਲਾਕ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਚਾਹ ਮੰਗਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਛੱਡਣ ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀ ਹੈ ਸਲੂਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਬੈਠੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਈ ਖੜੇ ਨਿਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮਰਾ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਫੌਤਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਿਸਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਰਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਜੁਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਆਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਦਿਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ
ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੀਦਾ ਜਨਿਸਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੱਕ ਵੀ ਗੋਕਾ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਕੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਤਾ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੰਗੀ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹਾਂ ਤੰਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਉੱਠਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣਾ ਦਰਿਆ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਤਲੁਜ ਜੀ ਆ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਭੀ ਇਧਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਇਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆ ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ ਐਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਅਯੂਬ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨੇ ਗੱਟੀ ਗੱਟੀ ਸਾਰੀ ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਣ ਆ ਗਈ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਧਰ ਦਰਿਆ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਟੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਗੱਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਛੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਣ ਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੱਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੱਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਤੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲ ਲਿਖ ਹਾਂ ਖਰੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ ਜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਟੂਵੈਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕੋ ਸਹੀ ਫਿਰ ਰਕਬਾ ਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦਰਿਆਈ ਰਕਬਾ ਹੈ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਹਲਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਪਰਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ ਨਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਂਡੇ ਠਿੱਕਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖੜੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਬੁਰਜ ਚੋਂ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੁੜਬੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾਨਕੇ ਤੇ ਨਾ ਦਾਦਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਜੰਮੇ ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ